Hope that you all have solved the problem graphically, dual graphically, and obtained the same solution. Minimum phi equal to 28 at y1 equal to 5 by 6, 6 by 5 or 1.2, y2 equal to 1 by 5 or 0.2. Hereafter, we are writing y1 equal to 1.2 and y2 equal to 0.2 for some calculation purpose. Now, we are going to write the primal and dual constraints, adding the slack and surplus variables. The primal constraints are 2x1 constraints in the equality form to apply the complementary slackness conditions. 2x1 plus 2x2 plus x3 plus 3x4, which is a less than or equal to constraint, plus x5 equal to 20. Then second equation will be 3x1 plus x2 plus 2x3 plus 2x4. x1, x2, x3, x4 are the given variables. Then we introduce a slack variable x6 to x6 equal to 20. x5 and x6 are the slack variables up to x4 original variables. No need to write. Then for the dual, only the constraints 2y1 plus 3y2 greater than or equal to 3. Therefore, we introduce the surplus variables minus y3 equal to 3. Then next one 2y1 plus y2 minus y4 equal to 2. Next surplus variable y1 plus 2y2 minus y5 equal to 1. Then 3y1 plus 2y2 minus y6 equal to 4. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കാണും, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് വേണ്ടേ. നമ്മൾ സിംപ്ലക്സ് എഴുതി സോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല. കോംപ്ലിമെന്ററി സ്ലാക്നെസ്സിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലിന് റോളൊന്നും ഇല്ല. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ഫൈനൽ സൊല്യൂഷനിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിളിന്റെ റോള് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിളുമായിട്ട് ഇതിന് ബന്ധമൊന്നുമില്ല. Complementary slackness conditions depends on the slack and surplus variables. In case we write the artificial variables, their final role in the original objective function must be 0. അതൊരു അറേഞ്ച്മെന്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ എഴുതിയാൽ പോലും റോള് 0 ആണ്. ആ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതാത്തത്. Here y3, y4, y5, y6 are the surplus variables. അത്രയും surplus variables ആണ്. Complementary slackness condition പറയുന്നത് എന്താ? If this is a statement of complementary slackness condition. If in the optimal solution of the primal and the dual, a primal variable xj is positive, then the corresponding dual slack variable ym plus j is 0. Primal slack variable xn plus I is positive, then the corresponding dual variable yi is 0, and vice versa. You know the expression x1 ym plus 1. x1 original variable, ym plus 1 dual slack or surplus, depending on the problem, etc. And y1 is the dual variable, xn plus 1 is the variable introduced, surplus or slack in the primal problem. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരെണ്ണം greater than 0 means other one will be 0. അങ്ങനെ ആണ് കോംപ്ലിമെന്ററി സ്ലാക്നെസ് കണ്ടീഷൻസ്. അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. Now here y1, y2 are obtained. y1 equal to 1.2. y1 1.2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ y1 greater than 0 എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടത്. What is the meaning of complementary slackness conditions when y1 greater than 0? y1 greater than 0, applying complementary slackness conditions. Complementary slackness conditions. y1 greater than 0 implies y1 dual variable ആണ്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള y1 ഫസ്റ്റ് ഡ്യുവൽ വേരിയബിൾ ആണ്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ 2 ഡ്യുവൽ വേരിയബിൾസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വന്നത് പ്രൈമലിന് 2 കൺസ്ട്രെയിൻസേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ പ്രൈമലിന് 2 കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണെങ്കിൽ 2 സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും. y1 ഫസ്റ്റ് ഡ്യുവൽ വേരിയബിൾ, ഫസ്റ്റ് സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ഓഫ് പ്രൈമലുമായിട്ടാണ് കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? x5 ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. Then y2 greater than 0, y2 equal to 0.2 greater than 0 implies
y2 is the second dual variable. Correspondingly, second primal slack variable x6 equal to 0. നമുക്ക് പ്രൈമലിന്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. രണ്ട് x5 x6ഉം 0 ആണ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രൈമലിൽ 4 വേരിയബിൾസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻസ് കിട്ടുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. Now we put the values of y1 and y2 in each of the constraints. 2y1 plus 3y2. 2 into 1.2, 2.4 plus 3 into 0.2, 0.6. 2.4 plus 0.6 is 3. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി, ഇത് 3 ആയി, ഓൾറെഡി 3 ആയി. പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ശരിയാവത്തില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് y1 y2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എന്താ, y3 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് തന്നെയാണ്. y3 0 ആയില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓൾറെഡി 3 ആണ്, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 ആയി. അപ്പോൾ ഇനി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനില്ല, y3 0 എന്നാണ്. സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കുക, 2 into 1.2. y1 y2ൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി, അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കുവാണ്. 2 into 1.2, 2.4 plus y2 0.2, 2.6 ആയി. 2.6 മൈനസ് y4 ഈക്വൽ ടു 2. ഇത് കൂടുതലാണ്, 2.6 ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ y4 പോസിറ്റീവ് വേരിയബിൾ ആണ്. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് y4 ഈസ് 0 ആകാൻ പാടില്ല. ഇത് 2.6 ആണ് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ അത് 2 ആകത്തുള്ളൂ. ആ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ y4 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ ഒബ്റ്റൈൻഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് y1 ആൻഡ് y2. ഇനി തേർഡ് ഇക്വേഷനിൽ y1 ഈക്വൽ ടു 1.2, 2y2 ആകുമ്പോൾ 0.4, 1.2 പ്ലസ് 0.4 1.6 ആയി. ഇത് 1 ആകത്തുള്ളൂ ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് y5 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ വാല്യൂസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, 3y1 3.6, 2y2 0.4, 3.6 പ്ലസ് 0.4 ഇത് 4 ആയി. അത് 4 ആയെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് y6 ഈക്വൽ ടു 0. ഇതിൽ y3 0 y6 0 കൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഉപകാരമില്ല. ഇതുകൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടാവും. y4ഉം y5ഉം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാവും. അപ്ലൈയിങ് കോംപ്ലിമെന്ററി സ്ലാക്നെസ് കണ്ടീഷൻ. Substituting values of y1 and y2 in the dual constraints, we find that y4 is greater than 0 and applying complementary slackness conditions. y4 greater than 0 implies y4 എന്നാ ഡ്യുവലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ ആണ്. അങ്ങനെ നോക്കണം, ഡ്യുവലിൻ്റെ ആക്ച്വൽ അല്ല, ഡ്യുവലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ ആണ്. അതിൽ നിന്ന് പ്രൈമലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒറിജിനൽ വേരിയബിളുമായിട്ടാണ് കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതുന്ന പോലെ വന്നാൽ y4ഉം ആ കൂടെ പ്രൈമലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിളും ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് വരിക. ഇംപ്ലൈസ് സെക്കൻഡ് പ്രൈമൽ വേരിയബിൾ. ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഡ്യുവൽ സർപ്ലസ്. y4 അല്ലേ, സെക്കൻഡ് ഡ്യുവൽ സർപ്ലസ്. ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 മീൻസ് സെക്കൻഡ് പ്രൈമൽ ഒറിജിനൽ വേരിയബിൾ. സെക്കൻഡ് പ്രൈമൽ ഒറിജിനൽ വേരിയബിൾ x2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. And y5 greater than 0. y5 is the third dual surplus. Third dual surplus variable. അതിന് കണക്ഷൻ തേർഡ് പ്രൈമൽ വേരിയബിളുമായിട്ടാണ്. തേർഡ് പ്രൈമൽ വേരിയബിൾ ഇസ് x3. അത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. x3 ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ പ്രൈമലിൽ 6 വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കുറേ കണക്ഷൻസ് കിട്ടി. x5 x6 x2 x3 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമലിൽ നിന്ന് ഇനി എന്ത് കിട്ടും? പ്രൈമൽ ഇക്വേഷൻ റെഡ്യൂസസ് ടു x2 0 ആണ്, x3 0 ആണ്, x5 0 ആണ്, x6 0 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് x1 ആൻഡ് x4 റിമെയിൻസ്. 2x1 പ്ലസ് x4 3x4 ഈക്വൽ ടു 0. 2x1 plus 3x4 equal to 0. And second equation reduces to 3x1 plus x4 in the roller 2x4 plus 2x4 plus 2x4 equal to not 0 20 equal to 20. Now we can find the solution by solving the other variables. The variable values have already been found. x1 equal to x4 equal to, from these equations, other variables x3
x2, x3, x5, x6 are all zeros. Solving these, solve ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. Multiplying first equation by 3. Multiplying first equation by 3, you get 6x1 plus 9x4 equal to 60. And second equation by 2, 6x1 plus 4x4 equal to 40. And subtracting second from first, you get 5x4 equal to 20. And then x4 equal to 20 divided by 5 equal to 4. x4 equal to 4, substitute in this equation. 2x1 plus 3 into x4 equal to 4. 3 into 4, 12 equal to 20. And 2x1 equal to 20 minus 12 equal to 8. That means x1 equal to 4. Then solution of primal solution. Objective function പറ്റി സംശയിക്കണ്ട. max f equal to min 5 ആണ്. min 5 equal to min 5 നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു 28. അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. at x1 equal to ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 4, x2 equal to നേരത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി x2 0 ആണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി? y4 സെക്കൻഡ് ഡ്യുവൽ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയതുകൊണ്ട് x2 0. അതുപോലെ തേർഡ് ഡ്യുവൽ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയതുകൊണ്ട് x3 equal to 0. x4 equal to ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 4. x5 and x6 are zeros since dual variables y1 and y2 zeros. x5 0, x6 equal to 0. അതിൽ x5 0, x6 0 നമുക്ക് സൊല്യൂഷനെ പറയണ്ട. x1 തുടങ്ങി x4 വരെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളൂ. അപ് ടു x4 വരെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് x4 പറഞ്ഞാൽ മതി. max f equal to 28 at x1 equal to 4, x2 equal to 0, x3 equal to 0, x4 equal to 4. ഇത് max f equal to min 5 എന്നുള്ള തീരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അല്ലെ x1 4ഉം x4 4ഉം ആകുമ്പോൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. x1 equal to 4 means 3 into 4, 12. x4 equal to 4, 4 into 4, 16. 16 plus 12, 28. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് തീരെ ഉപയോഗിക്കാം. വെറുതെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. Hence the solution of the primal. This is the application of complementary slackness conditions. Complementary slackness conditions എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നറിയാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്താണ്. ഇത്രയൊക്കെ എക്സാമിന് വേണമെന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാം. താങ്ക് യു.